السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عاشورے کے دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کو، جو محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اس دن ہر سنی مسلمان کو یعنی جتنے بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، سب کو، مرد اور عورتوں کو 3 کام لازمی طور پر کرنے چاہیے۔ وہی 3 کام اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ جو شخص یہ 3 کام عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کر لے گا، رب ذوالجلال اس کے لیے پورا سال رحمت اور اسی طرح مغفرت اور وسعت کا معاملہ فرما دے گا۔ اور یہی نہیں، رب کی طرف سے جو فضیلتیں، عنایتیں، برکتیں اترتی ہیں آج کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو، وہ ساری کی ساری ان تمام بندوں کو نصیب ہوں گی جو یہ 3 اعمال کریں گے۔ تو وہ کون کون سے کام ہیں 3 میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا کام ہے رجوع اللہ یعنی عبادت کرنا۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، پہلے نمبر میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو سمجھے۔ رجوع اللہ کیا ہے؟ اس کے اندر توبہ بھی آتی ہے، استغفار، درود شریف، اور عبادت کیا ہے؟ پہلے ایک روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سن لیں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن یعنی کہ 10 محرم ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور وہ قوم کون سی ہے؟ قوم بنی اسرائیل، یعنی مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا تھا۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اس روایت سے کہ 10 محرم کو بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے، یعنی کہ بخشش کا اعلان اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی 10 محرم کو؟ کیا اس طرح سے بخشش ہوگی کہ ہم جو ہے رسم و رواج میں لگے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا؟ نہیں میرے بھائی۔ کیا اس طرح سے ہوگی کہ ہم نمازوں کو چھوڑیں گے، جلسے اور جلوس میں شریک ہو کر اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں ملوث ہو کر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے، اللہ کے احکام کو پامال کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیروں تلے روندیں گے، تو کیا اللہ کی طرف سے ان صورتوں میں ہمارے لیے مغفرت اترے گی؟ نہیں میرے بھائی۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے تب ہوں گے تب ہم اس دن کو عبادت کے ساتھ گزاریں گے۔ عبادت یعنی پہلے نمبر پر نمازوں کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ رجوع اللہ کا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے بہتر عبادت ہے نماز۔ تو نمازوں کی طرف ہم متوجہ ہوں، مساجد کی طرف رخ کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر یہ سبق ہمیں ملتا ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے سجدے کی حالت میں ہوئی ہے، ظالموں نے آپ کو شہید کیا ہے سجدے کی حالت میں، شہید ہوتے ہوتے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جانثار یہ بتا گئے کہ سب کچھ بعد میں ہے، پہلے میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اور اللہ تعالی کی رضا ہے، اللہ تعالی کے احکام کے سامنے کوئی احکام کچھ نہیں۔ تو نماز سب سے پہلے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کام کرنے ہیں، نمبر 1 درود شریف کا لازمی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ درود شریف کم از کم پورے دن میں 1100 مرتبہ آپ پڑھیں، 1100 مرتبہ۔ کون سا درود شریف؟ جو نماز کے اندر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف کا درود ابراہیمی کہتے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 1100 مرتبہ پورے دن میں پڑھیں۔ اتنا نہ پڑھ سکیں تو لازمی طور پر 100 دفعہ تو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے استغفار کا اہتمام کریں، کم از کم 1100 مرتبہ آپ استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا جملہ 1100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔
अगर आप थोड़ा बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये वो इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार के वो अल्फाज हैं कि जिन लफ्ज़ों में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो ये इस्तिग़फ़ार आप करें, ठीक है ना। तो ये दो काम हो गए। इसी तरह एक जो तीसरा कलीमा है, तीसरा कलीमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जो तीसरा कलीमा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई, हम्दो सना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की गई है। तो इस कलीमे को भी आप कम अज कम 100 दफ़ा वरना तो 1100 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। तो ये है रुजू इल्लाह, यानी इबादत के अंदर जो चीज़ें आती हैं। तो नंबर 1 में ये सारी चीज़ें हैं, ये काम करने हैं। और इसी तरह दूसरा जो काम करना है 10वीं तारीख को, वो है रोज़ा रखना। रोज़ा रखना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन का रोज़ा रखा है, सहाबाए किराम ने भी रखा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमाई थी कि ए मेरे सहाबा, 10वीं तारीख के साथ साथ यानी आशूरे के दिन के साथ साथ पहली दिन का यानी 9 तारीख का रोज़ा भी रखा करो, या फिर इसके बाद का रोज़ा रख लिया करो। यानी कि 10वीं के साथ साथ अगर आप एक दिन पहले का या बाद का भी मिला लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिर्फ 10 तारीख का यानी आशूरे के दिन का ही रोज़ा रख लें तो ये भी बड़ी फजीलत वाली बात है। इससे क्या नसीब होगा? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद रखता हूँ कि वो यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े को गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। यानी कि इस एक दिन का रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा दे। और यही नहीं, बहुत सारी हदीसों के अंदर ये बात आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई, मन साम यौमन मिनल मुहर्रमी फलहु बिकुल्ली यौमिन सलासून यौमा, कि जो शख्स मुहर्रम के महीने में किसी एक दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला इस एक रोज़ा रखने के बदले में 30 दिन रोज़ा रखने के बराबर सवाब मरहमत फरमाएगा। यह हदीस शरीफ का तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। और इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल अगर कोई महीने हैं, कोई दिन हैं जिनमें रोज़ा रखा जाए तो वह मुहर्रम की तारीख के हैं, यानी मुहर्रम के महीना है कि जिसके अंदर रोज़े रखे जाए। तो रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इसका मकाम है कि इस महीने में रोज़े रखे जाएं। और यही नहीं, एक अहम बात सुनिए, जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे ना, तो ये आशूरे के दिन का रोज़ा उम्मत पर फ़र्ज था, फ़र्ज था। आप सोचिए कि जो चीज़ पहले फ़र्ज रह चुकी हो उसका मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े इनामात इस दिन रोज़ा रखने के बयान फरमाए हैं। तो दूसरा काम, अच्छा जो तीसरा काम है वह है अपने अहल आयाल पर फराख दिली करना। फराख दिली क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल आयाल पर फराखी से खर्च करेगा, यानी दिल खोल कर वुसअत से काम लेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रिज़्क़ में साल भर कुशादगी और बरकत मरहमत फरमा देगा। तो देखिए कितना बड़ा इनाम है। रिवायत सुन लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अवसा अला अयालिही व अहलिही यौम आशूरा अवसअल्लाहु अला साइर सना, यानी कि जो शख्स 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल अयाल पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर वालों पर वुसअत से काम लेगा, आम दिनों के मुकाबले में उस दिन अच्छा खाना बनवाएगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, अच्छी चीज़ें खरीदेगा, ठीक है, उनके काम आएगा, तो रब्बे ज़ुल जलाल इसकी बरकत से पूरा साल उसकी रोजी रोटी में, उसके कारोबार में बरकत मरहमत फरमाएगा। यह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यह हदीस शरीफ के अंदर आया है। तो 3 काम जो करने हैं 10 तारीख को, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। नंबर 1 इबादत, और इबादत के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और इसी तरह नमाजों का एहतमाम वगैरह। और दूसरे नंबर पर रोज़ा है, तीसरे नंबर पर जो है
اپنے اہل و عیال پر وسعت سے کام لینا، اور اسی طرح فراخ دلی سے کام لینا، یعنی سخاوت کا رویہ اختیار کرنا، سخاوت کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ چیز، یہ 3 کام کریں انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، عنایتیں آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔